اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت کی بارش کرے، آمین۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ آپ کا کوئی سرمایہ لگتا نہیں، آپ نے صرف میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا ہے اور لائک کرنا ہے۔ اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور مزید اچھی چیزیں آپ لوگوں کے سامنے لانے کو جی چاہتا ہے۔ پھر میں آج آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ برائے مہربانی میرا چینل سبسکرائب کر لیا کیجیے گا اور لائک بھی کر دیا کیجیے گا۔ آج میں نے آپ کے سامنے پرانے وقتوں کی ایک کہانی، جس میں اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرامات کو ظاہر کیا گیا ہے کہ اللہ کس طرح اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے، ان کی عزت بڑھاتا ہے اور ان کے درجات بلند کرتا ہے، یہ اس کہانی سے ظاہر ہوگا جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے یہ کہانی پہلے بھی سنی ہو، لیکن ہر ایک کا بات کرنے کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے۔ میں اپنے انداز میں سادہ الفاظ میں کہانیاں، باتیں، مسائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کی دلچسپی بھی رہے اور آپ اس سے نئی نئی چیزیں سیکھ بھی سکیں، اور جو پہلے سے چیزیں آپ کو معلوم ہیں ان کی وضاحت بھی آپ کے سامنے ہو جائے۔ ایسا ہی طریقہ کار ہونا چاہیے کہ جس سے آپ کے علم میں موجود جو چیزیں ہیں ان کی وضاحت ہو جائے، تاکہ سوالات بالکل صحیح ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی پہچان وہ بندہ کر سکے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کائنات پیدا کی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، کون تو کندن مخفین احباب تو ان عرفا فخلق الخلقہ، کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے خلق کو پیدا کیا۔ یعنی یہ سب کائنات جو کاروبار، یہ دنیا جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اس کا سب کا مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پہچان کا تصور جتنا واضح ہوگا، اسی قدر ہم بہتر ایمان کے درجے پر فائز ہو سکیں گے۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک نوجوان جو کہ بہت خوبصورت تھا، محنتی تھا اور اللہ سے لو لگانے والا تھا، اللہ نے اس کے چہرے کو روشن کیا ہوا تھا، ایک اچھے جسم کا مالک تھا، محنت مزدوری کرتا تھا اور نبیلیں تیار کرتا تھا اور ان کو چل پھر کر چکر لگا کر گاؤں اور شہروں میں فروخت کر کے اپنی روزی کمایا کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ چکر لگاتے ہوئے بادشاہ کے محل کے قریب جا پہنچا اور اپنی آواز دی کہ جو نبیلیں لینا چاہتا ہے وہ لے لے۔ تو بادشاہ کی نوکرانی نے، بادشاہ کی بیٹی تھی، اس کی ایک نوکرانی تھی، اس نے جو آواز سنی اور اس نے اس شخص کو دیکھا جس کے چہرے پر اللہ کا نور روشن تھا۔ جب اللہ کا نور کسی چہرے پر نظر آتا ہے تو مخلوق اس سے محبت کرنے لگتی ہے۔ تو وہ عورت بھی اس پر فریفتہ ہوئی اور اس نے جا کر اپنی شہزادی کو یہ کہا کہ ایک اتنا خوبصورت آدمی نبیلیں بیچنے کے لیے آیا ہوا ہے، اتنا خوبصورت آدمی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ بات سن کر وہ شہزادی متاثر ہوئی اور اس نے اپنی نوکرانی سے کہا، اپنی خادمہ سے کہا کہ اسے جا کر بلا کر لے آؤ۔ جب وہ نوکرانی گئی اور اسے بلا کر لے آئی تو جب وہ شہزادی کے سامنے پیش ہوا تو شہزادی اسے دیکھتے ہی دنگ رہ گئی اور اسے اپنے اوپر محل کے اوپر حصے میں لے کر چلے گئی اور اس سے کہا، اے اللہ کے بندے، اگر تو ہماری خواہشات پوری نہیں کرے گا تو تم کو سزا ملے گی، تمہیں بڑی سخت سزا ملے گی اور تمہارا ناطقہ بند کر دیا جائے گا۔ یہ بات سنتے ہی وہ شخص بہت گھبرایا، وہ اللہ کا ولی تھا، وہ نیک شخص تھا۔ اس نے کہا، میں نے حاجت کے لیے جانا ہے، کہیں اوپر کوئی حاجت خانہ بنا ہوا ہے؟
تو शहज़ादी ने कहा, हाँ, महल के ऊपर हाजत खाना बना हुआ है, तुम वहाँ जा सकते हो। जब वो शख्स वहाँ गया, उसने इधर-उधर नज़र दौड़ाई कि यहाँ से बाहर निकलने का, नीचे जाने का कोई रास्ता है, तो उसे कोई रास्ता नज़र न आया। उसने सोचा, अगर मैं यहाँ से फ़रार नहीं होता तो मैं ज़रूर गुनाह में मुनहक हो जाएगा, मुश्तमिल हो जाऊँगा, गुनाह मुझसे वारिद हो जाएगा, लिहाजा मुझे गुनाह से बचना चाहिए और इसके लिए जो भी करना पड़े वो करना चाहिए। लिहाजा ये सोचते हुए उसने उसके महल की छत से छलांग लगा दी। जब उसने छलांग लगा दी तो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल को हुक्म दिया कि जाओ और मेरे वली, मेरे दोस्त को ज़मीन पर पहुँचने से पहले आराम से पकड़कर उसे नीचे उतार दो। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फ़ौरन आए और ज़मीन पर गिरने से पहले उसे थाम लिया और आहिस्तगी से ज़मीन पर खड़ा कर दिया। जब उसे ज़मीन पर खड़ा कर दिया तो वो वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता चुपके से अपने घर की तरफ चला। जब वो अपने घर पहुंचा तो उसकी बीवी पूछती है कि आज क्या कमा कर ले आओ, कुछ सामान जो तुम्हारे पास नहीं है तो पैसे कुछ लाओ ताकि हम कोई खाने पीने का बंदोबस्त कर सकें। तो उस शख्स ने अपनी बीवी से कहा, अल्लाह की बंदी, पैसे तो मेरे पास नहीं हैं। सारा वाक़या उसने उसको क्या सुनाया। अब खाने को घर कुछ नहीं था, लेकिन उस शख्स कहने लगा अपनी बीवी से, तुम ऐसा करो कि अपना जो तंदूर है उसमें आग जला दो ताकि हमारे हमसायों को ये पता चले कि इनके यहाँ खाना पक रहा है, इनके यहाँ भूख नहीं है, ये खाना पका रहे हैं ताकि हमारा इज़्ज़त रह सके। जब ये बात हुई, उसकी नेक बीवी ने भी उस तंदूर में आग जला दी और वो अलग से खामोशी से बैठ गए। इतनी देर में एक हमसाई आई और उसने वो आग लेने के लिए आई थी, उसे तंदूर में झाँका और वो कहने लगी, उस औरत से कहने लगी, तुम वहाँ बैठी हो आराम से, जबकि तंदूर में तुम्हारी रोटियाँ वो जलने के करीब हो गई हैं, पुख्ता है, जल्दी से आकर उन्हें निकाल लो। वो औरत वहाँ से उठी तो उसने जाकर देखा तो तंदूर में वाकई रोटियाँ लगी हुई थी और वह पकने के करीब थी। तो उस औरत ने वो सारी रोटियाँ वहाँ से निकाल ली और वो औरत जो आग लेने आई थी वो आग लेकर चली गई। तो वो अपने खामद से कहने लगी कि तुम अल्लाह ताला के नेक बंदे हो, अल्लाह ताला ने तुम पर करम किया और तुम्हारी इज़्ज़त भी रख ली, तुम्हें गुनाह से बचा भी लिया और तुम्हें आज का खाना भी वो अता कर दिया। वो दोनों अल्लाह ताला के हुज़ूर सजदा रेज़ हुए और उसकी रहमत पर, उसके करम पर उसका शुक्र बजा लाए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिन, ये एक छोटी सी कहानी थी जो मैंने आपके सामने रखी। जो इस कहानी से मैं समझा हूँ वो बातें भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। देखिए, अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। वो इस कायनात का खालिक है, मालिक है और उसने इस कायनात को पैदा किया है और इसके पूरा निज़ामुल अमल के तहत पैदा किया हुआ है और उसको हर शख्स की, हर एक चीज़ की, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ को भी वो जानता है, उसके इल्म में है। कोई चीज़ उसके इल्म से बाहर नहीं है। और अल्लाह ताला अपने दोस्तों की कदर भी करता है, उन पर अनायात भी करता है, उनकी इज़्ज़त भी बढ़ाता है। इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीआ। अगर कोई इज़्ज़त हासिल करना चाहता है तो तमाम इज़्ज़तें अल्लाह के लिए ही हैं, अल्लाह ही से उसे इज़्ज़त मिलनी होती है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिन, मैंने पिछली किसी वीडियो में भी कहा था, अगर आप ये देखना चाहें कि कोई शख्स किस मर्तबे पर फैज़ है तो उसका रवैया देख लीजिए। अगर तो उसका रवैया मखलूक़ खुदा की तरफ अच्छा है, वो